ओशो दा प्रवचन। एक सुपने तो जागिया जागदे ही एक सच दिसिया है। सुपने विच मैं भागीदार भी हाँ ते दृष्टा भी। सुपने च जदों तक सी दृष्टा भुल गया सी, भागीदार ही रह गया सी। हुण जाग के देखदा कि दृष्टा ही सी, भागीदार परखेप सी। सुपने जिहा है संसार, ये भी ओहो जिहा ही है। दृष्टा चेतन्य ही सच है, बाकी सब कल्पित है। जिन्हों असी मैं जानिया वो वास्तविक नहीं है, ओनू भी जो जान रहा है वास्तविक वही है। उस सब दा दृष्टा तत्त सब तो मुक्त ते सब तो पार है। उन्हें ना कदे कुछ कीता, ना कदे कुछ होया, वो बस है। असच मैं सुपना मैं शांत हो जाए तां जो है वो प्रगट हो जाता है। इस है नू हो जान देना मोक्ष है, मुक्ति है। धन्यवाद। एक सन्यासी ने मैनू कहा है, मैं प्रभु दे लई सब छड्ड आया हाँ ते हुण मेरे कोल कुछ भी नहीं है। मैं देखदा कि सच ही उहदे कोल कुछ नहीं है, पर उहनां नूं कहंदा हाँ कि वो जो छड्डना सी ते उही इकल्ला सी जो कि छड्डिया जा सकदा सी, वो हुण भी उहनां दे कोल है। वो अपने चारे पासे देखदे हन, सच उहनां दे कोल कुछ नहीं है। जो है उहनां दे अंदर है, उहनां दी अखां विच है, उन्हां दे त्याग विच है, उन्हां दे संन्यास विच है। वो मैं है, उन्हूं छड्डना ही इकल्ला छड्डना है, क्योंकि बाकी सब खोया जा सकता है। अखीरी मौत सब खो ही लैंदी है, मैनू कोई नहीं खो सकदा। मौत भी उन्हूं खो नहीं पाउंदी, उन्हूं खोया नहीं जा सकदा, उन्हूं सिर्फ छड्डिया जा सकदा है। उहदा तां सिर्फ त्याग ही हो सकदा है, ते जो खोया नहीं जा सकदा उहदा त्याग ही सिर्फ त्याग है। इसलिए प्रभु ਨੂੰ समर्पित ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੱਡਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਘਣੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, मैं एक मात्र संसार है। उन्हों जो छड़दा है वो प्रीगही है, सन्यासी है। मैं संसार है, मैं दा भाव संन्यास है। मैं नू दे देना वास्तविक धार्मिक क्रांति ते परिवर्तन है, क्योंकि उहदे खाली स्थान विच ही आउंदा है जो कि मेरा मैं नहीं, सिर्फ सर्ब दा मैं है। सिमोन वेल दा एक कथन मैनू बहुत प्यारा है, जिस च उन्हें कहा है कि प्रभु तो इलावा किसी नू भी मैं कहण दा कोई अधिकार नहीं है। सच ही मैं कहण दा अधिकार सिर्फ उन्हों है जो कि सारी शक्ति दा केंद्र है, पर उन्हों मैं कहण दा कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उहदे लई सब कुछ मैं ही है। जिन्हों अधिकार है उन्हों कहण दा कारण नहीं है, ते जिन्हों कहण दा कारण है उन्हों कोई अधिकार नहीं है। पर मनुख अनअधिकार नू खो के अधिकार नू पा सकता है। वो मैं होना छड्ड के मैं हो सकता है। वो अपने केंद्र के आभास नू छड्ड के सच केंद्र नू पा सकता है। वो जिस पल अपने केंद्र नू भी केंद्रित कर दिंदा है, उसे पल केंद्र नू प्राप्त हो जाता है। मनुख दा मैं सच नहीं है, वो झूठ है। उहदी कोई सत्ता नहीं है, वो संग्रह है। इस संग्रह नाल सच दा जो भरम पैदा हुंदा है वो अज्ञान है। पर जो इस संग्रह च झाकदा है, देखदा है, सच नू खोलदा है, उहदे सामने आभास टुट जांदा है ते मैं दी माला दे फुੱਲ बिखर जाते हैं। ते फिर वो सूत्र प्राप्त हुंदा है जो कि सच है, ते जिस उपर कि मैं दे फुੱਲ टंगे सन, जिन्हों कि उन्हां फुੱਲਾਂ ने ढक रखिया सी। फुੱਲਾਂ दे हटन ते उन्हां दे कज्जण ते टुटण ते पाया जाता है कि जो उन्हां दा आधार सी वो मेरा ही नहीं है। वो मेरे विच ते सच विच भी है। वो सारी सत्ता च परोया होया है। जो मैं दी इस मौत तो नहीं गुजरदा, वो परमात्मा दे जीवन तो वंचित रह जाता है। मैं दी मौत परमात्मा तो, सच तो, सत्ता तो, साडे भेतां ते अंतर दी मौत है। उहदे डिगदे ही फासला डिग जाता है जो कि सानू खुद तो, साडे तो ही तोड़िया होया। ते वो व्यक्ति धन भागी है जो शरीर दी मौत तो पहला इस मौत नू प्राप्त। सच दे लई जिहदी अभिलाषा है वो जान ले कि उन्हें सच दी कोई कल्पना, कोई धारणा स्वीकार नहीं करनी है। उस स्वीकार ते ही साधना दा आत्मघात हो जाता है। सच नू पाउण लई चित्त दे द्वारा दिते गए सारी प्रयोजना नू छड्डण दा साहस चाहीदा है।
ਚਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਆ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਲਝਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣ ਲਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੇ ਜਦੋਂ ਅਬਾਕੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵੈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਿੰਝਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਮੁੜਨ ਸਾਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਆਗਮਨ 'ਚ ਬਾਧਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਜਕ ਮਨ ਜੀਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਨਵੇਂ ਪੂਜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰਸਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਬਤ ਹਨ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਭੇਤ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੱਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਂਤਰਿਕ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਪਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਅਖੌਤੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਭਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਆਂਤਰਿਕ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਆਂਤਰਿਕ ਸੰਨਿਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਦੋਂ ਸਭ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਤਲਾਂ ਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਲ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਿਮਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਖ ਸ਼ੂਨਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਨਉਪਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਟਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਨੁਭੂਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਧਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਮਤਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਤੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਭੇਦ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਪੱਖ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਕਤ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਚੀਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉੱਡਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਝੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਦਰ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤ।